ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا فہما۔ صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ بقرہ کا 11واں رکوع انشاءاللہ سماعت فرمائیے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو سن لیا سنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا عطا کی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کون سی؟ تورات۔ وَقَفَّيْنَا اور لگاتار بھیجے ہم نے من بعدہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد بالرسلی پیغمبر، یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی ہم نے وقفہ نہیں ڈالا، ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا، ایسے اللہ فرماتے ہیں میں نے وقفہ نہیں ڈالا۔ وآتینا اور عطا کی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، یعنی عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ جو بیٹا تھا مریم کا، اس کو بینات معجزے دیے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے طاقت دی تھی اس کو بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح پاک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو معجزہ کیا دیا تھا کہ مردوں کو وہ زندہ کر دیتا تھا۔ کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی اگرچہ کوئی کوڑ کی بیماری ہوتی تو اس کو اللہ کے حکم سے ایسے ہاتھ ملتے، ہاتھ مارتے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سلامت کر دیتے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات تھے۔ افَكُلَّمَا کیا جب جاءکم لائے تھے تمہارے پاس رسول پیغمبر بما ساتھ اس چیز کے لا تہوا نہیں چاہتی تھی انفسکم تمہاری جانیں مستکبرتم تو تم نے تکبر کیا ففریقاً ایک فرقے کو کذبتم تم نے جھٹلایا ففریقاً اور ایک فرقوں کو تقتلون تم قتل کر ڈالتے تھے، ایک کو تم نے قتل کر دیا اور ایک کو تم جھٹلانا شروع کر دیا۔ وقال انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلف پردے میں ہے، بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت دے دی ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کے سبب فقلیلاً تھوڑے تھے ما یؤمنون جو وہ ایمان لائے۔ ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک آ گیا، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو ان کے پاس تھی۔ اس کے پاس حضرت عیسیٰ کے پاس میرے پیارے پیغمبر آئے، عیسیٰ کو انجیل اللہ پاک نے نازل فرمائی اور میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک وہ ہے ساری کتابوں کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چیز جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی اس کا یہ اللہ پاک نے تصدیق کے لیے قرآن پاک کو بھیجا۔ وَقَالُوا اور تھے وہ من قبل پہلے سے یستفتحون فتح مانگتے ان لوگوں پر کفر جنہوں نے کفر کیا۔ فلما کا جب جاءہم آئے تھے ان کے پاس ما عرفوہ نہیں انہوں نے پہچانا تھے کفروا بھی انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا تھا۔ فلعنت اللہ اللہ فرماتے ہیں لعنت کی اللہ نے علی الکافرین کافروں پر۔ بئسما برا ہے مشترو جو خریدا انہوں نے بھی اس کے بدلے اپنی جانوں کو ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کریں بما ساتھ اس چیز کے انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے بغیاً سرکشی کی وجہ سے ان ینزل یہ کہ نازل کرنا اللہ تعالیٰ کا من فضلی اپنے فضل سے اللہ جس پر وہ یشاء وہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے فباؤ وہ لوٹ آئے بغضب اللہ غضب کے ساتھ غضب پر وللکافرین اللہ فرماتے ہیں کافروں کے لیے عذاب مہین رسوائی
तबाही वाला अजाब है। वो कहने लगे कि अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर क्यों ये किताब नाज़िल फरमाई, क्या नबी इंसान को क्यों भेजा। अल्लाह फरमाते हैं अगरचे मैं इंसान की जगह किसी और चीज़ को भेज देता, कहते हैं फिर क्यों नहीं इंसान को अल्लाह ताला ने भेजा। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं ये ऐसे ऐसे काम जो है, ये ऐसे ऐसे उल्टे इल्ज़ामात लगाते ही जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए मैंने अज़ाब रुसवाई वाला रख दिया है। वैज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है उनसे आमिनू ईमान लाओ बिमा साथ उस चीज़ के अनज़लल्लाहु जो नाज़िल किया अल्लाह ने, क़ालू तो कहते हैं अनुमिनु क्या हम ईमान लाए बिमा साथ उस चीज़ के उनज़िला जो नाज़िल किया गया अलैना हम पर, व यकफ़ुरून और कुफ़्र करते हैं बिमा वराअहु जो इसके अलावा है, व हुवल हक़ वो हालांकि हक़ पर है, मुसद्दिक़न लिमा हक़ है वो तस्दीक करने वाली है, लिमा मअहू उस चीज़ की जो उनके पास है। कुल ए नबी कह दीजिए फलिमा तक़तुलून क्यों तुम कत्ल कर डालते हो अंबिया अल्लाह के अंबिया को मिन क़ब्ल पहले से, उन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम ईमान वाले हो तो, अगर तुम ईमान ले आए तो फिर तुम नबियों को क्यों शहीद कर देते हो। वलक़द और अलबत्ता तहकीक जाअकुम आए हैं तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम बिल बय्यिनात सात दलीलों के, सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला फिर पकड़ लिया तुमने बछड़े को मबूद मिन बाद इसके आने के बाद भी, वन तुम जालिम हो। वैज़ा अख़ज़ना और जब लिया हमने मीसाक़कुम वादा तुमसे, व रफ़अना और उठाया हमने फ़ौक़कुम तूर ऊपर तुम्हारे तूर पहाड़ को, खुज़ू अल्लाह फरमाते पकड़ो मा आतैनाकुम जो दिया हमने तुमको, बिक़ुव्वतिन साथ कुव्वत के या मजबूती के या जोर के, वस्मऊ और सुनो, कालू उन्होंने कहा समीना हमने सुन लिया है, व असैना और हमने नाफरमानी की है, व उशरिबू और पिला दी गई फ़ी क़ुलूबिहिमुल इजला उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत, बिकुफ्रिहिम बासबब उनके कुफ्र लाने के। कुल ए नबी कह दीजिए बिस्मा बुरे है या अमरुकुम हुक्म करता है तुमको बिही इसका ईमान तुम तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो तो। ये जो तुम बछड़े का मबूद बना लिया है ये तुम्हारे लिए बहुत बदतरीन है तरीका है, इसलिए अगर तुम ईमान भी क्या मोमिन भी कहते हो तो ये ऐसे ही मोमिनों का शिवा नहीं है। कुल नबी कह दीजिए इनकानत अगर है तुम्हारे लिए दारुल आखिरत घर आखिरत का, इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक, खालिसतम मिन दूनिन नासी खालिस सिवाय लोगों के, फतमन्नउल मौत तुम आरज़ू करते मौत की, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। वलन यतमन्नऊ हर किस नहीं वो आरज़ू करेंगे उसकी, अबदन कभी भी, बिमा साथ उस चीज़ के, क़द्दमत अयदीहिम जो आगे भेजा है उन्होंने अपने हाथों से, वल्लाहु अल्लाह ताला अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन जानने वाला है ज़ालिमों को। अल्लाह फरमाता है अगर तुम कहते हम सच्चाई हक बात पे हैं तो तुम आरज़ू मौत की क्यों नहीं करते, तो कभी भी तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें पता है तुमने आगे क्या भेजा है। वला तजिदन्नहुम अलबत्ता ज़रूर पालोगे उनको, अल्लाह फरमाते अपने नबी को नबी ज़रूर तो पालेगा उनको, अहसनाही से हिरस रखने वाला लोगों को, हला हयातिन ज़िंदगी पर, व मिनल लज़ीना और उन लोगों से भी, अशरकू जिन्होंने शिरक किया, यवद्दू वो चाहेंगे, अहदुहुम एक उनका, लौ युअम्मरु काश की उम्र दी जाए, अल्फ़ सनातिन 1000 साल। अल्लाह फरमाते तुम ज़रूर चाहोगे अगरचे 1000 साल भी वो ज़िंदा रह गया है तो उसको यही पाओगे, उसके दिल के अंदर यही ख्वाहिश होगी कि मैं 1000 साल और रह लूँ। अल्लाह फरमाते हैं जो काफिर होगा उसको पता है मैंने आगे अगली ज़िंदगी के लिए क्या अमाल जो है भेजे हैं, इसलिए वो कभी भी मौत की आरज़ू नहीं करेगा, मौत को तमन्ना नहीं करेगा अगरचे उनको 1000 साल भी उम्र दी जाए। वमा हुआ अल्लाह फरमाते ये नहीं कि 1000 साल वो ज़िंदगी पा के चला जाएगा तो अल्लाह ताला के अज़ाब से छूट जाएगा, नहीं। वमा हुआ और नहीं है वो बिमुज़हज़िही उस छूटने वाले मिनल अज़ाबी अल्लाह के अज़ाब से, अन युअम्मर ये कि भाई उसको उम्र भी दी जाए। वल्लाहु अल्लाह ताला बसीरुन देखने वाला है, बिमा साथ उस चीज़ के यामलून जो वो अमल करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो सुन लिया और सुना लिया अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको समात करने की और याद रखने की अल्लाह ताला इसका दर्जात इसके बदले में अल्लाह ताला आपको और हम सबको इसके बदले अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। अल्लाह ताला इसके बदले में हमें नेकियां दे दे। आमीन व आखिरु दावाना।